વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને અમૃત યોજનાના કામો માટે બહાર પાડેલા ₹100 કરોડના બોન્ડનું આજરોજ મુખ્યમંત્રી સહિતની ઉપસ્થિતિમાં બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ ખાતે લિસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. સ્માર્ટ સિટી મિશન અને અમૃત યોજના હેઠળ વડોદરા કોર્પોરેશનના 100 કરોડનો બોન્ડ 100 ગણો ભરાયો હતો. 100 કરોડ સામે 1007 કરોડ 7.15% ભરાયા હતા. ત્યારે આજે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ ખાતે કન્વેન્શન સેન્ટરમાં યોજાનાર બોન્ડ લિસ્ટિંગ સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, મેયર કેયુર રોકડિયા, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન ડોક્ટર હિતેન્દ્ર પટેલ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જના આસિસ્ટન્ટ મેનેજર આશિષભાઈ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બરાબર 9.15ના ટકોરે ઘંટનાદ સાથે કોર્પોરેશનનું બોન્ડ લિસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ સમારોહમાં મહાનુભાવોએ બોન્ડ વિશે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. કોર્પોરેશન દ્વારા સમગ્ર કાર્યક્રમ યુટ્યુબ ચેનલ પરથી લાઈવ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કોર્પોરેશનના કોન્ફરન્સ ખાતે સિટી એન્જિનિયર અલ્પેશ મુદ્દાને ઉપસ્થિતિમાં તૂટેલી ભારતના તમામ કાઉન્સિલર અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહી બોન્ડ લિસ્ટિંગની કાર્યવાही નિહાળી હતી. वडोदरा कॉर्पोरेशन के प्रथम बॉन्ड लिस्टिंग कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित गुजरात राज्य के माननीय सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का मैं स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं. उनके साथ उपस्थित गुजरात के फाइनेंस सेक्रेटरी गुप्ता जी, बीएससी के हमारे आशीष जी चौहान, कुणाल कुमार जी जॉइंट सेक्रेटरी अर्बन मिनिस्ट्री के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके साथ बिल ब्लॉक जी यूएस ट्रेजरी के फाइनेंस अटैची टू इंडिया, उनके साथ उपस्थित डेप्यूटी मेयर नंदाबेन, स्थायी समिति के अध्यक्ष हितेंद्र भाई, म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी बेन, पक्ष के नेता अल्पेश भाई, दंडक चिराग भाई और यहाँ पे उपस्थित बीएससी के अधिकारी, कर्मचारी और एवं उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. आज का दिन वडोदरा कॉर्पोरेशन के लिए ऐतिहासिक दिन है. आज के दिन वडोदरा कॉर्पोरेशन अपने प्रथम बॉन्ड का लिस्टिंग कर रही है और यह कार्यक्रम सभी मायनों में कहे तो कॉर्पोरेशन के लिए चेंज ऑफ फेस प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं. और आज का दिन यह विशेष भी है, कार्यक्रम भी विशेष है. उनके साथ हमारे यहाँ पे जो स्टेज पे मंचस्थ हुए हैं वह सभी विशेष है. तो आज का दिन दोनों तरीके से हमारे लिए विशेष है. आज के दिन मैं आपको थोड़ी इसकी पूर्व भूमिका बताना चाहता हूँ. जब हमने ये 100 करोड़ रुपए का बॉन्ड का डिसीजन लिया तब हमारे मन में भी कुछ दुविधा है, लेकिन इसके पीछे जो कॉज था वो मैं आपको आगे बताऊंगा. तब ये सारी दुविधा हमारे मन में शांत हुई और जब इसका बिडिंग प्रोसेस हुआ तो मुख्यमंत्री साहब, मैं इतना बताना चाहूंगा कि आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब ये बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ तो 250 करोड़ तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ गए थे और जब ये बिडिंग प्रोसेस खत्म हुआ तो हमारी जो इश्यू साइज थी बॉन्ड की उससे 10 टाइम्स मोर, 10 गुना ज्यादा ये बॉन्ड सब्सक्राइब. चीज भी है कि जो ये बॉन्ड के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट मिला है तो वो भी 7.15 जितने परसेंटेज पे हमें ये रुपये मिले. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले सालों से कॉर्पोरेशन भी लोक उपयोगी कार्यों के लिए बॉन्ड के जरिए रुपया जुटाए, इसके लिए कॉर्पोरेशंस को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए हमें इस बॉन्ड में 13 करोड़ हमें इंसेंटिव के तौर पे हमें मिलने वाले. तो अगर एक कैलकुलेशन लगाए तो यह हमें 4.55 4.5% ब्याज पे हमें ये रुपया मिल रहा है. एक सीधी बात कहे तो अगर मैं ये रुपये को लेकर बैंक में रख दूं, एफडी कर दूं, तो भी कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट होने वाला है.
यद्यपि हम इसका उपयोग लोग उपयोगी कार्य के लिए करने वाले हैं। जो ये नॉबल कॉज है इसके पीछे, इसके लिए हम इसका उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे बीच जो दूसरी मैंने बात कही कि यहाँ पे हमारे बीच डायस पे कौन है, तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री एक कॉर्पोरेशन के बॉन्ड के लिए 100 करोड़ के बॉन्ड के लिए लिस्टिंग के लिए हमारे बीच, यद्यपि इनका आना जरूरी नहीं था। 100 करोड़ रुपये तो इन्होंने हमें पिछले महीने गुजरात के सबसे लंबे फ्लाईओवर वडोदरा का जो बन रहा है उसके लिए इन्होंने हमें हमारी एक रिक्वेस्ट पे हमें बुला के दी। आज जो भी विधानसभा का सत्र चल रहा है इसमें 2.5 लाख करोड़ का बजट ये अप्रूव कर दिया, लेकिन इन्होंने इसके पीछे का भाव देखा और यह भाव जो ये कॉर्पोरेशन आज बॉन्ड मार्केट से लेगी वो रुपये का क्या उपयोग हो रहा है। तो वडोदरा महानगर पालिका की जो सालों से पानी की समस्या थी वह इस रुपये से उस समस्या का समाधान होने वाला है, यह भाव इन्होंने देखा है, इसकी वजह से ये यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी इनका स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया। यह अभिनंदन के पात्र है ऐसे मुख्यमंत्री जो डाउन टू अर्थ है। ये मुख्यमंत्री हमारे बीच आए हैं, ये हमारे लिए भी शुभास्पद है। और वडोदरा महानगर पालिका जिस तरह काम कर रही है इसके लिए इन्होंने यहाँ पे हमारा इन्विटेशन स्वीकार करके आए हैं। हम इसके लिए इनका अभिनंदन भी करते हैं और इनका स्वागत भी करते हैं। साथ में आप सब लोग भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आज उपस्थित हो तो आप सभी का स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં દેશ આ વર્ષે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વર્ષે અમૃત મિશન માટે જનભાગીદારીથી મ્યુનિસિપલ બોન્ડ દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વિકાસ કામો માટે ભંડોળ એકત્ર થયું છે। પ્રાચીન સમયમાં ગાયકવાડી સુશાસન ધરાવતી વડોદરા મહાનગર માટે વર્તમાન અને ભવિષ્યના વિકાસના કામો, શહેરી સુખાકારીના કામો આ ભંડોળ અમૃતકાળ બનશે એવો મને વિશ્વાસ છે। હાલના સમયે સ્ટોક ઇક્વિટી અને શેર માર્કેટ બાબતે લોકોમાં અવેરનેસ ખૂબ વધી છે। સેલ્ફ ગ્રોથને દેશની ઇકોનોમીના ગ્રોથ સાથે જોડીને લોકો કંપની શેર, બોન્ડ, ગવર્મેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરતા થયા છે। કેપિટલ ગેઇન કરવા આ પ્રકારનું કલ્ચર જો સસ્ટેન થશે તો દેશની અર્બન લોકલ બોડીએ વિશ્વ બેંક જેવી સંસ્થાઓ કે અન્ય ફોરેન ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઉપર નિર્ભર નહીં રહેવું પડે। મ્યુનિસિપલ બોન્ડ મહાનગરપાલિકાના નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં આત્મનિર્ભરતા લાવશે। પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો કોલ આપ્યો છે। આપણું લક્ષ્ય આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતનું નિર્માણ છે। શહેરી વિકાસ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ક્ષેત્રે ગુજરાતને આત્મનિર્ભર બનાવવા આ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ મહત્વનું કદમ બનશે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાને આ બોન્ડ ઇસ્યુ કરવામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના એડવાઇઝર અને ઇન્ડિયન મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન અફેર્સ પણ પૂરતો સહયોગ મળ્યો છે। આ તકે હું તેમનો પણ આભાર માનું છું। સિક્યોરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ પણ એટલા જ આભારી છીએ। ફરી એકવાર વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને બીએસસી અને જેણે જેની અંદર સહયોગ આપ્યો છે બધા જ ને અભિનંદન પાઠવી વિરમું છું। ભારત માતા की जय। વંદે માતરમ। જય જય ગરવી। પ્રથમ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ 2022નું બીએસસી લિસ્ટિંગ પ્રોગ્રામમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વડોદરાના મેયર શ્રી કેરુભાઈ રોકડિયા, ગુજરાત રાજ્યના નાણાં અગ્ર સચિવ શ્રી જેપી ગુપ્તાજી, ભારત સરકારના સ્માર્ટ સિટીઝ મિશનના ડાયરેક્ટર શ્રી કૃણાલ કુમાર, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જના એમડી અને સીઈઓ શ્રી આશીષ કુમાર, યુનાઇટેડ સ્ટેટ ટ્રેઝરર શ્રી યુથ બિલ બ્લોક, એમડી એસબીઆઈ કેપિટલ માર્કેટ શ્રી અરુણ મહેતા, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રીમતી શાલિની અગ્રવાલ, ડેપ્યુટી મેયર શ્રીમતી નંદાબેન જોશી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી હિતેન્દ્રભાઈ પટેલ,
શાસક પક્ષના નેતા શ્રી અલ્પેશભાઈ, દંડક શ્રી ચિરાગભાઈ, ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવ, આમ તો આજે મને બીએસસીમાં આવવાની તક બીજી વખત મળી છે. આના પહેલા બ્રાયબન્ટ સમિટ રોડ શો માટે મુંબઈ આવ્યો ત્યારે અહીંયા બેલ રિંગિંગ સેરેમની જેવું રાખ્યું હતું, એની અંદર હું આવ્યો હતો. ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન છે અને શહેરો રાજ્યના વિકાસના એન્જિન છે. અને આપણા દેશમાં શહેરીકરણ મોટા પ્રમાણમાં છે. એટલે કે ઉદ્યોગ, વેપાર, ધંધા, રોજગાર માટે લોકો શહેરોમાં આવીને વસ્યા છે. શહેરોમાં વસતા નાગરિકોની સુખાકારી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટે લોકલ બોડીઝ એટલે કે મહાનગરપાલિકાએ સતત વિકાસના કામોનો વ્યાપ વધારવા જવું પડતું હોય છે. બહુ સ્વાભાવિક છે કે લોકલ બોડીઝને નાગરિકો પાસેથી મળતી ટેક્સની આવક અને અન્ય સંસાધનોમાં જ આવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટના કામો કરવા પડે. સાથે જ ભવિષ્યલક્ષી વિકાસ માટે નાણાકીય સાધનો ઊભા કરવાની પણ આપણા સરકારની નેમ છે. આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ્યારથી દેશનું સુકાન સંભાળ્યું છે ત્યારથી તેમણે સૌના સાથ, સૌના વિકાસનો મંત્ર ગવર્નન્સમાં પણ અપનાવ્યો છે. એટલે કે લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ બોડીઝને પણ અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી ઊભી કરવા માટે સ્વભંડોળ ઉપરાંત કેન્દ્રીય સહાય અને જનભાગીદારી ભંડોળ મળી રહે તેવા ધ્યેય રાખ્યા છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ મોટા શહેરો, નગરોના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટે અમૃત યોજના દેશના મહાનગરોને વિશ્વ સ્તરીય સુવિધા આપવા સ્માર્ટ સિટીઝ મિશન પણ સ્થાપ્યું છે. અમૃત મિશન અંતર્ગત અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામો માટે ભારત સરકાર આપણને સહાય આપી રહી છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ 2016માં દેશની અર્બન લોકલ બોડીઝને સેબીના સહયોગથી મ્યુનિસિપલ બોન્ડ માર્કેટ ઊભું કરવા પ્રેરણા આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે એક વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા 10 મહાનગરો આ દિશામાં કેમ ના વિચારી શકે. દેશની લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ બોડીઝને પ્રુડન્ટ ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ માટે પીઠબળ આપવાની નેમ પણ ગુજરાત સરકારની છે. પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ શહેરના સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે જે અટલ મિશન ફોર રિજ્યુનલાઇઝેશન એન્ડ અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન અમૃત યોજના આપી છે તેને પાર પાડવામાં આ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ મહત્વનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનશે. ગુજરાતની મહાનગરપાલિકાઓએ વડાપ્રધાનશ્રીના આહવાનને ઝીલી લઈ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ બહાર પાડવાની સફળતા મેળવી છે. અમદાવાદ અને સુરત મહાનગર પછી વડોદરા મહાનગરપાલિકા આવી સિદ્ધિ મેળવનાર ત્રીજી મહાનગરપાલિકા છે. લોકલ અર્બન બોડીને ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ સાથે જોડવાની નેમ પાર પાડવામાં ગુજરાતનું આ ત્રીજું કદમ છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા રૂપિયા 100 કરોડના મ્યુનિસિપલ બોન્ડ સામે 10 ગણાથી વધુ રૂપિયા એટલે કે 1007 કરોડની બેટ મેળવી છે. તે માટે હું મહાનગરના સૌ પદાધિકારી, અધિકારીઓ અને ખાસ બીએસસીને અભિનંદન પાઠવું છું. આજે બીએસસીના બોર્ડ પર આજે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બોન્ડ છે એનું લિસ્ટિંગ થયું છે. ઓફિશિયલી લિસ્ટિંગ આજે થયું છે. નેશનલ લેવલે એનું રેકગ્નાઇઝેશન મળ્યું છે અને નોટ ઓન્લી રેકગ્નાઇઝેશન, આ જે બોન્ડ છે તે અત્યાર સુધીના સૌથી ઓછા વ્યાજ રેટ પર કોર્પોરેશનને પૈસા ઉપલબ્ધ થવા જઈ રહ્યા છે. આ અત્યાર સુધીના જે કંઈ પ્રોજેક્ટ થયા છે એની ક્રેડિબિલિટી છે અને એટલા માટે જ આ ઇન્વેસ્ટર્સ 10 ટાઈમ્સ અમારી ડિમાન્ડ જે હતી એના કરતાં 10 ગણા પૈસા રોકવા માટે તૈયાર છે. અને સાથે સાથે ભવિષ્યમાં પણ અમને આ જે ક્રેડેન્શિયલ છે તે બીજું ફંડ ઉપલબ્ધ કરવામાં મદદરૂપ થશે. ખાસ કરીને જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કોમન મેનને સર્વિસીસ આપવામાં આ બધી બાબતો
ખૂબ અમને મદદરૂપ થશે અને શહેરની સુવિધાઓમાં ઉત્તર વધારો થશે. સાહેબ, કઈ રીતે સુવિધાઓ માટે ફંડ વાપરવામાં આવશે? આ ફંડ અત્યારે પાણી પુરવઠા અને એસટીપી માટે વાપરવા માટે આવશે. મુખ્યમંત્રી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ફંડના તેઓ. હા, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના ઇન્સ્પિરેશનથી આજે એમનો ખૂબ બિઝી શેડ્યુલ હોવા છતાં તેઓ હાજર રહ્યા છે અને જે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને રેકગ્નાઇઝેશન મળ્યું છે એમના ખૂબ શુભેચ્છાઓ અમને પાઠવી છે. એના બદલ અમે પણ તેમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ.